Hi students, welcome back to Polymers chapter. In last session, we discussed about some important addition polymers. In that, we discussed preparation and properties of low density polyethylene, high density polyethylene, Teflon and polyacrylonitrile. Okay. Today, in this class, we will discuss about some important condensation polymers. So, in earlier classes, we discussed addition polymers means there is during polymerization there is no elimination of byproduct takes place. Condensation polymers means there is a elimination of byproducts like water or alcohol or ammonia molecules during polymerization reaction. Okay. Condensation polymers also called as step growth polymers. Why? Because here polymeric chain growth takes place in stepwise. Okay. That is why condensation polymers called as step growth polymers. Addition polymers means chain growth polymers. Okay. Some important condensation polymers are nylon 66, nylon 6, okay. Next, terylene, also called as Dacron, and glyptol, and phenol formaldehyde resin, phenol formaldehyde resin, and melamine formaldehyde resin. These are the example for condensation polymers. Again, nylon 66 and nylon 6 are called as polyamides. Okay, terylene and Dacron and glyptol is called as polyesters. Okay, we will discuss one by one. Now we will start polyamides. What are polyamides? The polymeric chain which contains amide linkage. The polymeric chain which contains amide linkage are called as polyamides. Amide linkage means NHCO. If polymeric chain is there, means there is a so many number of NHCO linkage will be present. Those type of polymers are called as polyamides. Then which type of monomers then form as a polyamides? So monomers like diamines and dicarboxylic acid undergo condensation polymerization to form as a polyamides. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? Diamines means they consist NH2 at ends. Okay, NH2 ಮತ್ತೆ NH2 ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಎಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. So carboxylic acid means there is a COOH end will be present at end. So during condensation, hydrogen from amine and OH group from carboxylic acid gets eliminated. So nitrogen and carbon directly combine through covalent bond to form NHCO linkage, that is amide linkage. Like this polyamides will form. Okay. Next we will take one example, nylon 66. In earlier classes we already discussed the monomers present in nylon 66 is hexamethylene diamine and adipic acid. What are the monomers? Hexamethylene diamine, diamine
and adipic acid. Adipic acid. These are the two monomers undergo condensation polymerization to give nylon 6,6 polymer. Once again we will write hexamethylene diamine. The molecular formula of hexamethylene diamine is CH2 6 times hexamethylene diamine NH okay. And adipic acid, the molecular formula of adipic acid is CH2 4 times COOH. Okay. These two monomers undergo condensation. What happens during condensation? The hydrogen from amine and OH from carboxylic acid get removed and they combine together to form water molecule. Water molecule remove agi ಏನಾಗುತ್ತೆ nylon 6,6 formation ಆಗುತ್ತೆ. At temperature range 553 Kelvin temperature and high pressure. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೈಲಾನ್ 6,6 ಸಿಗುತ್ತೆ. CH2 ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ನು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. CH2 4 times. Here also in this end ಏನಾದ್ರು ಈ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಕ್ಸಾಮಿಥಿಲಿನ್ ಡೈಮೈನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ OH ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಓನ್ಲಿ NH ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೈಲಾನ್ 6,6. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ taking n number of monomers, okay, here also we will take n number of monomers. So this is nylon 6,6. polymer. Okay, next one we will discuss about properties of nylon 6,6. What are the properties of nylon 6,6? Nylon 6,6, it is crystalline property, it crystalline in nature, and also it has highly tensile strength and heat resistance, and also it is water repellent in nature. Okay, properties of nylon 6,6. As we told, first one is what? Highly tensile in nature. Highly tensile. ಏನು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್ ರೀಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ದಾರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಳೆದ್ರ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿತೌಟ್ ಕಟ್, ಓಕೆನಾ, ಕಟ್ ಆಗ್ಲದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಲು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲಿಂಗ್ ನೇಚರ್. Okay, these are the properties of nylon 6,6. Okay, based upon this property, the usage is, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೈಲಾನ್ 6,6ನ? ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೋಪ್ಸ್. ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೈಲಾನ್ 6,6 ದಾರವನ್ನು ಥ್ರೆಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲಿಂಗ್ ನೇಚರ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಯರ್ಸ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಯರ್ಸ್. and also
Nylon 66 is very much used in textile industries. In textile industries. These are the uses of nylon 66. Once again, nylon 66, the monomers of nylon 66 is hexamethylene diamine and adipic acid. These two monomers undergo condensation polymerization to give nylon 66, and these properties of nylon 66 is highly tensile in nature and heat resistance and water repelling. So, based upon these properties, it is used in ropes, okay, in water resistance wears, manufacturing of water resistance wears, and that means swim suits anta kelidiralva alli use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next also in textile industries. Okay. Next we will move towards nylon 6. In nylon 6, it is also polyamide. The monomer unit in nylon 6 is caprolactam. Caprolactam. When caprolactam is heated in water, it undergoes condensation to form nylon 6. The molecular formula of caprolactam, structural formula is NHCO CH2 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 CH2. Okay. This is the structural formula of caprolactam. When it is heated in water, so first what happens, this bond will break. ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ನೈಲಾನ್ 6 NH. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಥಿಲಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? 1 2 3 4 5 ಮಿಥಿಲಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. CH2 5 times and ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿತು CO. So this is the monomer unit present in nylon 6. Okay, n numbers of caprolactam undergo condensation in water to give nylon 6. ಈ 6 ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? In polymeric chain, every monomer consists 6 carbon atoms. Okay, nylon 6. The properties of nylon 6 is, so as it is, ಏನು ನೈಲಾನ್ 6 ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನೈಲಾನ್ 6 ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. Tensile property. Okay. Next, water repelling nature. Water repelling nature. Okay. Based upon these two properties, it is used in ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? It is also used in manufacture of ropes, ಹಗ್ಗಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟರ್ ರಿಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಯರ್ಸ್, ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಯರ್ಸ್, ವಾಟರ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ fabrics. These are the uses of nylon 6. Okay, next we will discuss about polyesters.
Okay, we discussed about polyamides. Okay, now we will start polyesters. So, as it is, in polyamides means there is a amide linkage present in polymeric chain. So, here polyesters means the polymer which contains ester linkage. What? Which contains ester linkage. Esters linkage in polymeric chain. The polymeric chain which contains ester linkage are called as polyesters. So, ester linkage means COO units, COO linkage. So many of monomers they linked through ester linkage. Okay. Then what type of monomers form as a polyesters? So, diols and dicarboxylic acid monomers undergo condensation polymerization to form polyesters. Okay. Like diols and dicarboxylic acid. Dicarboxylic acid monomers undergo condensation polymerization to give polyesters. Okay, one marks ge kelbodu. Which type of monomers gives polyesters? Answer is diols and dicarboxylic acids. So, example for polyesters are terylene, it is also called as Dacron, and glyptol. We will discuss the preparation of terylene and Dacron. Terylene or Dacron. Okay. Parallelly, we will discuss both. Here we will write glyptol. First of all, the monomer units present in terylene and glyptol is the monomer unit present in terylene is ethylene glycol and ethylene glycol, and another monomer is terphthalic acid or terephthalic acid. Terphthalic acid. These are the two monomers undergo condensation polymerization to give terylene. Okay. Here in glyptol, the monomer units is the ethylene glycol is the same monomer which is present in terylene as well as glyptol. Okay. Ethylene glycol ಏನಿದೆ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ monomer, glyptol ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, terylene ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. Monomer units. Okay, first one ಯಾವುದು? Ethylene glycol, and another monomer is in terylene terphthalic acid, in glyptol phthalic acid. Okay, only the difference is ಇಲ್ಲಿ terephthalic acid ಇದ್ರೆ terphthalic acid ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ phthalic acid ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ethylene glycol, the structural formula of ethylene glycol is CH2 diols, means it has two OH groups. Okay, N units of ethylene glycol and N units of terphthalic acid. Just write benzene, and attach two COOH units in and 1 and 4th position. Okay. It is also called as benzene 1,4-dioic acid or dicarboxylic acid. Okay. It is ethylene glycol, it is terphthalic acid,
Okay, these two undergo condensation polymerization. The reaction condition is at 420 to 460 Kelvin temperature. In this temperature, and the catalyst used in this polymerization is zinc acetate and antimony trioxide. Under the condition of 420 to 460 Kelvin temperature, in presence of zinc acetate and antimony trioxide catalyst, these two monomer undergo condensation to give terylene or Dacron. What happens here during condensation polymerization? The H hydrogen from alcohol, OH from carboxylic acid eliminated as water molecule ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ CO ಯೂನಿಟ್ ಉಳಿತು. ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ COO ಲಿಂಕೇಜ್, ಎಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಮರಿಕ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Here also oxygen only as it is ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. CH2 ಏನು ಉಳಿತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಉಳಿದಿದೆ, CO, ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತು, ಈ OH ರಿಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ CO ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು. This is the ester linkage, COO. Okay, so many number of these units linked through COO linkage, means ester linkage. Okay, here okay, terylene ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಪ್ಟಾಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್. ದಿ monomer unit is ethylene glycol is same, and only difference is here terephthalic acid, here phthalic acid. The structural formula of ethylene glycol is OH, CH2, OH, n units. Okay. Now we will write phthalic acid. Here the carboxylic acid present in 1 and 4th position of benzene. Okay. In phthalic acid, the carboxylic acid unit, COOH units functional group present at 1 and 2nd position. Okay, benzene ring. ಇಲ್ಲಿತ್ತು phthalic acid ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ COOH units ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ COOH. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೂನಿಟ್ COOH. ದಿಸ್ ಈಸ್ phthalic acid. ಇದು ಇಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್. ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಅಂಡರ್ಗೋ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್, condensation polymerization. So as it is same, hydrogen atom from alcohol get removed, and OH unit from carboxylic acid get removed and combined together for water molecules. We are using n number of monomer unit, that's why NH2O molecules ಏನಾಗ್ತವೆ, ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್, OCH2. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೇನು ಉಳಿತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು. CH2 CH2 ಏನು ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ,
ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು, OH ರಿಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ CO ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಅಗೈನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಏನಾರು ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಲಿಪ್ಟಾಲ್. So only difference is gliptol and only difference is gliptol and pteryline is only monomer unit, second monomer. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಟಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ pteryline and gliptol. Okay, what are the uses of pteryline and gliptol? So pteryline is used in ropes. Pteryline and gliptol uses. Pteryline is used as a crease resistance, okay, and also used in safety helmets. The crease resistance ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳು ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸುಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಂಕಲ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಟೆರಿಲಿನ್ ದಾರಗಳನ್ನ, ಟೆರಿಲಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಆ ಸೇಫ್ಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಟೆರಿಲಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಪ್ಟಾಲ್. ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಿಪ್ಟಾಲ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೇಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೇಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಿಪ್ಟಾಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್, ಶೈನಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ವೇರ್ಸ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ವುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಶೈನಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಶ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಗ್ಲಿಪ್ಟಾಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಶೈನಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಿಪ್ಟಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ phenol formaldehyde polymers. Okay, phenol formaldehyde polymer. This is also a condensation polymer. The monomer unit present in phenol formaldehyde polymer is phenol and formaldehyde. So what happens? Phenol and formaldehyde undergo condensation reaction to give ortho and para hydroxy methyl phenol. Okay, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಮೀಥೈಲ್ ಫಿನಾಲ್. ಓಕೆ, ಎಗೈನ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಎಗೈನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನೋವಲಾಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ನೋವಲಾಗ್ ಎಗೈನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕ್ರಾಸ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಆನ್ ಈಟಿಂಗ್, ಗಿವ್ ಬೆಕಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಿನಾಲ್ and formaldehyde ಇವೆರಡು ಮಾನೋಮರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ H+ ಅಯಾನ್, ಬೇಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ OH- ಅಯಾನ್. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ reaction condition at catalyst, these two undergo condensation to give product ortho position, this is para position, ortho
hydroxy methyl phenol. Okay, ortho hydroxy methyl phenol. Okay, next another one product para hydroxy, same CH2OH ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಫಿನಾಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ CH2OH ಯೂನಿಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ methyl phenol. ದೀಸ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತವೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ದೀಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ನೋವೋಲಾಕ್. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವೆರಡು ಯೂನಿಟ್ಗಳು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋವೋಲಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. CH2 OH. Okay, this is the Novolog unit. Here it represents these units continuous in this direction and in this direction also. This is called Novolog. Okay, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, it also follows one mechanism that we will discuss here. Initially during condensation, the pi electron which is present in benzene ring, it is loosely bounded, so it acts as a nucleophile. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ CH2O- ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, CH2O-. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, C6H6 ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರನೂ ಒಂದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ರಿಮೂವ್ ಆಗೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಅಗೈನ್ ಅಸಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು OH ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ CH2OH ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ OH. ಅಗೈನ್ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವಾಗ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಈ ಬಾಂಡಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಏನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನಂಥ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಓಕೆ CH2O- ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ಅಸಿಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಬಂದು ಈ ಓಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ OH ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ CH2OH ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಬಂದು ಸೊ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್
ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಯಿತು ಆರ್ಥೋ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಮೀಥೈಲ್ ಫಿನಾಲ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋವೋಲಾಕ್ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಅಗೈನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋವೋಲಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, CH2OH. So one more unit, same ortho hydroxy methyl phenol. Okay, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ CH2 ಯೂನಿಟ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡೂ ರಿಂಗ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಗೈನ್ CH2 ಯೂನಿಟ್ ಮೂಲಕ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರಿಂಗು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೋವೋಲಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ OH ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರಮ್ CH2OH ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತವೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. H2O ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿತು, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಥ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಯಿತು ಇವೆರಡು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ. OH ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ CH2OH ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ CH2OH ಮೂಲಕ ಫ್ರಮ್ CH2OH OH ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಗೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಥ್ರೂ CH2 ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಟು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ CH2. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೋವೋಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಬೆಕಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನೋವೋಲಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೆಕಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನೋವೋಲಾಕ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಎರಡು ನೋವೋಲಾಕ್ ಚೈನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಥ್ರೋ CH2 ಯೂನಿಟ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ CH2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂಲಕ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಕಲೈಟ್ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ CH2 ಯೂನಿಟ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ನೋವೋಲಾಕ್ ಚೈನ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬೆಕಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ CH2 okay, this is the structure of Bakelite. Once again we will write the Bakelite structure. ಸೊ ಬೆಕಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೆಕಲೈಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ 3 ಬೆಂಜಿನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ರಿಂಗ್ಗಳು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, next
ಈ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ CH2 ಯೂನಿಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. CH2 ಸೊ ಇದೇ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ CH2OH ಯೂನಿಟ್ ಅವೆರಡರಿಂದ OH ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ CH2 ಲಿಂಕೇಜ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್, ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ CH2OH, ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ OH ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಸೊ CH2 ಇಂದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ CH2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಚೈನು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ CH2. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ OH ಯೂನಿಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ, OH. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ CH2 OH CH2. Okay, this is the structure of Bakelite. 1 marks ಗೆ important. So next we will discuss the uses of Bakelite. Bakelite ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? In thermosetting polymer we already discussed about Bakelite. Okay, thermosetting polymer ಗೆ Bakelite ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೇನಾಗಲ್ಲ, ರೀಯೂಸಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ನೇಚರು ಮತ್ತು ಟಫ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ವಿಚಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ equipments. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ತ್ರೀ ಪಿನ್ನಿನ ಸ್ವಿಚಸ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ. ಆ ಮೇಲೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೆಕಲೈಟಿಂದ ಮಾಡಿರೋವಂಥವು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸು ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬೆಕಲೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆನ್ ಮಷೀನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮಷೀನ್ಸ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಕಲೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೋಮ್ಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕೋಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಚಿಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಕಲೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಲಮೈನ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರೆಸಿನ್, ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಮೆಲಮೈನ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರೆಸಿನ್, ದಿ ಮಾನೋಮರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಲಮೈನ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರೆಸಿನ್ ಈಸ್ melamine and formaldehyde. These two monomers first undergo condensation, gives resin intermediate. This resin intermediate again undergo polymerization to form melamine formaldehyde resin polymer. Okay, the structure of melamine is hydrogen. Okay, hydrogen, same as it is benzene ring, 3 carbon is replaced by nitrogen. Okay, these carbon units is linked with amine NH2, NH2, NH2. This is called as melamine. It undergo condensation reaction with formaldehyde to form resin intermediate.
ಕಂಡನ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ NH2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ಅಗೈನ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ NHCH2OH ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. NHCH2OH, okay, nitrogen, NH2, so it is a resin intermediate. ಈ resin intermediate undergo condensation polymerization ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೆಲಮೈನ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರೆಸಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. NH ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಥರದ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ OH ಯೂನಿಟ್ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರಮ್ NH2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಇದೇ ಥರದ ಯೂನಿಟ್ನ ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು NH2 ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಿ, NH2 ಯೂನಿಟು ಇದರಿಂದ OH ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಓಕೆ NHCH2 ಮತ್ತು ಲಿಂಕೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, NH ಲಿಂಕೇಜ್ NHCH2. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ NH ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತು, NH ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಮರ್ ಚೈನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಲಮೈನ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರೆಸಿನ್, melamine formaldehyde polymer or resin. Okay, once again the monomer unit present in melamine formaldehyde resin is melamine and formaldehyde. ಇವೆರಡು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರೆಸಿನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ರೆಸಿನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಟು ಗಿವ್ melamine formaldehyde resin. Okay. Next, what are the users of melamine formaldehyde resin? It is used in laminating sheets, used as a laminating sheets. ಸೊ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೆಲಮೈನ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರೆಸಿನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಶೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ unbreakable crockeries, used as unbreakable crockeries in cooking utensil. ಓಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅವನ್ನ ನೀವು ಎತ್ತಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಡೆದೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಈ ಮೆಲಮೈನ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರೆಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿರೋವಂಥವು. ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, today we are discussed about polyamides. Polyamide means they consist amide linkage in their polymeric chain. So under polyamides we discussed about nylon 6,6 and nylon 6. And polyesters means the polymeric chains which contains ester linkage, COO linkage. Under the terylene and glyptol we discussed, and phenol formaldehyde resin and also melamine formaldehyde resin. So next class we will discuss about rubbers and biodegradable polymers and molecular weight. Okay, thank you.